फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय राधे समस्त को नमस्कार। तो फ्रेंड्स आज के आम नामरत्न गीतार चतुर्दश अध्याय के तो चलो सुनवा नामरत्न गीतार चतुर्दश अध्याय के नामरत्न गीता। आदो देवकी देवी गर्भजनम गोपी गृहे वर्धनम माया पुतन जीवितापवर्णम गोवर्धनम धारणम कंसं छेदनं कौरवादिहनं कुन्तीसुतः पालनम् एत भागवतं पुराणं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अनां न जायते नामै नामास्याक्षरसम्भव अक्षरा जायते मूर्तिमन्त्रं प्रकाशयेत्। चतुर्दशोऽध्याय। अर्जुन को चाहिए आज्ञा देले चक्रपाणी शुणिलु टीके तु बाबू असंभव वाणी जियाइबा बुद्धि बाबू कहीदेलु तते एक कथा को मनरे तू गलु टीकी प्रते। अर्जुन बोइले तुम्भे शुणी मागो साई कथार परम सन्धि रखिल कि पाई थोकाए करिण किछि रखिल कुपते तुम्भ हृद पद्मरे त माया कल मते। श्रीहरि बोइले आउ क्यों कथा अछि सावधान होइन जे शुण पण्डुवश ଯେଉଁ କଥା ଗୁପ୍ତ ପ୍ରକାରୀ ଅଛି ବାବୁ ଆଦି ଅନ୍ତ କରି ବାବୁ ପଚାରୁଛୁ ସବୁ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ଶାନ୍ତି ପନିପୂର୍ବ କଥା ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମନରୁ ଯିବ ବ୍ୟଥା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇଲେ କିସ ଏହା ମୋତେ ବିଚାରି କହିବା ନନ୍ଦବଶ୍ୟ। ଷଡ଼ଗୋଟି ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଏଡ଼ି କେଉଁ ପାପ କଲେ ସେ ସମୁଦ୍ରେ ମଲେ ବୁଡ଼ି ଏ କଥା ବିଚାରି ପ୍ରଭୁ କହ ମୋ ଆଗର ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ନ ଲୁଚାଇଲ ସର। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ବାବୁ କହିଦେବା ସବୁ ତତେ ଯେ ମୋହର ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ବାବୁ। ଗଣ୍ଠିଆ ମାନଙ୍କର ତୁ ଅଟୁ ମହାଗୁରୁ କେଉଁଠାରୁ କେତେ କଥା ଖୋଜି ଆଣିପାରୁ ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଜୁନ ତୁ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କହିଦେବା ତୋତେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସେ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଏ କଥା ତୋହର ଆଗେ କହିବା ବିଶେଷୀ ସମେ ଭୋଗ କଲେ ବାସ୍ତରୀ ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ତଦନ୍ତରେ ରୁଦ୍ରମୁନି କଲେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ସତ୍ୟବଦନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବୟସ 84 ସତ୍ୟ ନାମେ ଯୁଗ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଆସି ତୁଳମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶୁଭ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବାର କୃତିକା ନାମେ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଟେ ସେ ଦିନର ସେହି ଦିନ ନିରଞ୍ଜନ ଧର୍ମ ଯେ ମଣ୍ଡଳେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ କୂଳେ ଅଜ୍ରାମର ଦେହ ଯୋଗେ କ୍ଷୀର ହେମମୟ କୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେହ୍ନେ ହୋଇଛି ଉଦୟ କର୍ଣ୍ଣେ ଅମୂଲ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ଅପୂର୍ବ ସେ କାନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରାୟ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳ ଆବର ତୁଳସୀ ନାନା ବହ୍ନେ ପୁଷ୍ପମାଳ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ବିକାଶୀ କାଖେ ବେଦ ପୁସ୍ତକ ହସ୍ତରେ କୁଶମୁଦି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଭେଟି ରୁଦ୍ରଗନ୍ଧ ଓଢ଼ି ଆଣି ଦିବ୍ୟ ଯୋଗ ବାଟ ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବସି ତ୍ରିବେଣୀର ଭେଟ ଡାହାଣ ବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ବାମ ହସ୍ତ ଛାମୁରେ ପଡ଼ିଅଛି ଗୌରୀ ନାମେ ବେତ କନ୍ଧମୂଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଇତା ଅଛି ଗଣ୍ଠି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଚିତା ଗୋଟି ପାଦର ଉପରେ ପାଦ ଅଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାତା
स्फटिकर सिंहासने बसी ब्रह्मवेता छामुरे गोमाता जे अछन्ति उभा होई छ गोटी बस्ता तार संगते गोड़ाई गोमाता ही रहिछन्ति धर्मकर आगे वस्त्रमान चरिगले जे जाहार बागे धर्मदेवता अटन्ति जोग पथे गछि माळी मात्रा संखाळी से सबुठारे अछि गडकुआ बरिबाड सबुठारे बता सतेपुर होई पड़ी अछि कंटालता एमंत समय तुही गोमातांक शिष्य चौकती बुली तही न पाइले घास समस्त बाछुरी माने एक रुंड होई बाड़ भांगी पशिले धर्मक मठे जाई हांडी मान भांगिले पकाई दिव्य अन्न नारखार कले सबु माळी मात्रा मान फल पुष्प कंधमूल जेते थिला पुरी नारखार करी सबु खाइले बाछुरी एमंत समय देखी श्री ब्रह्मा शंकर मराळ आरोही बीजे कले धातिकार प्रवेश होइले आसी धर्मक निकटे देखिले बाछुरी माने पशिछन्ति मठे द्रव्यमान नाश करी करुछन्ति खेड़ी बाट भांगी गले ब्रह्मा न देले घौड़ी प्रवेश होइले धर्म देवतांक आगे देखिले आसने बसिछन्ति ध्यान मार्गे मूल कमलकु चापी दृढ़ बंध करी प्राणवायु भितरे आपान नेई भरी षडचक्र संचणीन 50 पाखुड़ा परमहंसकु से 12 काठी छड़ा बेदिन 16 डम्बरु तहिरे फुटई शतदल परे शिखा लागि अछि जाई शतदल उपरे से सहस्र पाखुड़ी भ्रमर गुंफाकु से जे बाट अछि पड़ी काउरी मंडल रे जे अमर सरोवर सहले खटिछि तहि श्रावणर धार इयला पियला नाड़ी सुसुमुना छंदी उदान पवन तहि होइछन्ति बंदी घाटी मुंड त्रिवणी कपट बट घेनी काम कला लीला तहि जात होए तिनी पंचभूत पंचतत्व प्रकृति 25 मन बुद्धि अहंकार सेहिठारे दृश्य सेहिठारे चेतना भूमिटी नाना मते स्थावर जंगम कीट पतंग सहिते उजाणी पवन तहि लागुथाई खर बाहुड़ी आसीन पूर्ण जाई निजपुर एमंत प्रकार धर्म साधुछन्ति ज्ञान मोहजोग ध्यान रे जे देई आत्मतान एमंत समय से जे केतेबेले गला धर्म देवतांक मने उच्चाट लागिला अमृत लोचन रे चाहिले जग ज्योति देखिले कछामुरे गोमाता रहिछन्ति पासरे अछन्ति से जे ब्रह्मवेद वर देखि करी संतोष होइले निराकार प्रसन्न बदन रे बोइले धर्म देव कहीं पाई बेनी जन होयछौवा ब्रह्मए बोइले तुम्भे शुणी माओ भदी निराकार पुरुष तु अटु गुण निधि अनेक जन्म रे जेबे पुण्य करी थाई तपसिद्धि होइले तुम्भर भेट पाई एसनक वचन शुणन्ते बेनी जन गोमातांक छामुरे मेलिले बसमान चौपासे बेढ़ी करी रहिले बाछुरी धर्मक पदार्थ खाई पेट अछि पुरी पुष्पतोटा सहिते तुलसी वृक्ष गोटी समस्त खाइन पेट होइअछि पुष्टि दिव्यशाली तंडुल शीतल जल भाण्ड एमानंकु बांघि सबु कले खंड खंड कुशबटु सहिते खाइले बसामान ध्यान रे जारिले धाहा धर्म निरंजन
ନିରାକାର ବୋଇଲେ ବସାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, ଆହୋ ବସା ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ଥିଲ କାହିଁ ଯାଇ। କେଉଁ ଦିଗେ ଥିଲ ରେ ଅଇଲ କେଉଁ ବାଟେ, କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଣ ପୁରାଇଅଛ ପେଟେ। ବସାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଦେବତାଙ୍କୁ, ଫନ୍ଦା କରି ଯାଇଥିଲୁ ଅପାର ଦୂରକୁ। ଚଳିଗଲୁ ଅନେକ ବିଂଝର ମାଳ ତଟ, କୌଣସି ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ନ ପୁରଇ ପେଟ। ବୁଲି ବୁଲି ଅଇଲୁ ଅନେକ ଦୂର ଫୁଟି, ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଦଦରା ମଠ ଗୋଟି। ଦିବ୍ୟଶାଳୀ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେ ପୁରିଥିଲା ତହିଁ, ଯେ ଯାହାର ସୁଖେ ପ୍ରଭୁ ଖାଇଲୁ ଯେ ଯାଇ। ଉତ୍ତମ ରନ୍ଧନ ରନ୍ନେ ପୁରିଥିଲା ଭାଣ୍ଡ, ହାଣ୍ଡିମାନ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରଭୁ କଲୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଯେ ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇଲୁ ମନୋରଞ୍ଜି, ଫୁଲ ତୋଟା ସହିତେ ଖାଇଲୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି। କନ୍ଧମୂଳ ଆଦି କରି ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜିଲୁ ସେ ସବୁଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲା। ନାନା ବନେ ବେଉସା ଯେ ନାଶ କଲୁ ତହିଁ, ଅଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ତ ଥିଲେ ଆଉ କେହି। ନାନା ମତେ ଇଚ୍ଛା ସୁଖେ କରୁଥାଉଁ ଗୋଷ୍ଠ, ତାହା ଖାଇଣ ସମସ୍ତ ହୋଇଲୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଧର୍ମ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଗୋ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କଲ, ମୋର ମଢ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଣ ପାତର ଅର୍ଜିଲ। ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପ ତୋଟା ବାବୁ କରିଅଛୁ ପୁରି ଝୁରି, ତାହା ନେଇ ମୁହିଁ ଯେ ଦେବତା ପୂଜା କରି। ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁରିଥିଲା କଲ ତୁମ୍ଭେ ନାଶ, ମଠ ଭିତରେ ପଶି ଅର୍ଜିଲ ମହାଦୋଷ। ଏତେକ ଅଣ୍ଡିରା ଗୋରୁ ବାଳ ବସା ଖେଲା, ଜାତି ମୂର୍ଖ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ସହଜେ ଅନର୍ଗଲା। ତୁମ୍ଭର ବୋଲନ୍ତେ ଯେ ପର୍ବତ ଯାଏ ଟଲି, ଦଦରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲ ତ ପେଲି। ଭିତରେ ପଶିଣ ନାର ଖାରବଲ ମୁଖେ, ଏତେ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ଅର୍ଜିଲ କେଉଁ ସୁଖେ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଅର୍ଜିଲ କି ପାଇଁ ପାପ କର୍ମ, ଆୟୁଷ ତୁଟିଲା ଏବେ ନାଶ ଗଲା ଧର୍ମ। ଏହି କ୍ଷଣି ମତେ ତ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ବାଧା, ଅନ୍ନ ନ ପାଇଣ ବ୍ୟାଧି କରିବ ଯେ ବାଧା। ବ୍ୟାଧି କଲେ ଜପ ତପ ହୋଇବ କି ଆଉ, କର୍ମ ଧର୍ମ ସହିତେ ବୁଡ଼ିବ ସେହି ଠାଉ। ତଦନ୍ତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜିବୁ କେଉଁ ଭାବେ, ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେବୁ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ନାର ଖାର କରିଣ ଖାଇଣ ସବୁ ଯହୁଁ, ଦେବତା ପୂଜିଲେ ସହିତେ ଗଲା ଯତହୁଁ। ଏତେ ବଡ଼ ତୋଟା ଗୋଟା କଲ ସିନା ନାଶ, ବାଡ଼ କାନ୍ଥ ସହିତେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୃହବାସ। ଏହି କ୍ଷଣି ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ ଅବା କାହିଁ, କେଉଁତେ ରହିବି ଆଉ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ମୋହର ହୋଇଲା ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏଡ଼େ ତପସ୍ୟା ମୋହର ସବୁ ଗଲା ନଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ଧର୍ମକୁ ବୋଇଲେ ବାଳ ବସ, ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋସାଇଁ ସଞ୍ଚିଅଛ। ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂସ୍କାରେ ବି ଆଇଅଛ ଯାହା, ଘଟସୂତ୍ର କରି ରଖାଇବ ବୋଲି ତାହା। ଆମ୍ଭ ଲୋଚନରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଖୁଜହିଁ, ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଲେ ଆମ୍ଭକୁ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଧାର ନିମିତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ବୁଲୁ ସବୁଆଡ଼, ଗୋରୁଙ୍କ ନିମିତ୍ତେ ସିନା କଲ କାନ୍ଥ ବାଡ଼। ଆମ୍ଭର ମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରସି, ବାଡ଼ ଥିଲେ ବୋଲେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଖାଉ ପଶି। ତେଣୁ କରି ଫୁଲ ତୋଟା ନାଶ କଲୁ ଯାଇ, ଆପଣଙ୍କ ମଠ ବୋଲି ନ ଜାଣୁ ଗୋସାଇଁ। ଆବର କଥାଇ ଦେବ ଶୁଣି ମାଜୁକତି, ସେ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଦେବପତି। ଏପରି ଅନୀତି ଯେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ତହିଁ, ଗଉଡ଼ି ନ ଦେଲ କିମ୍ପା ଗଲେ ଆଡ଼ ହୋଇ। ନୋହିଲେ ବୋଲେଲେ ତିଣ୍ଟି ଏ ଆମ୍ଭର ମଠ, କି ପାଇଁ ଅନୀତି କରି ଭାଙ୍ଗିଲ କବାଟ। ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇଣ ଯେ ନ କହିଲ ମତେ, ବେଭାରେ ବୋଲୁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି କି ଅବା କେତେ। ଆବର କଥାଇ ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରବଣ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ଜାତ କଲା ନ ଜନନୀ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ତାହାର ଉବାର ହୁଏ କେଉଁ କଥା ଅଛି। ସେହି ପୁଣି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକି ସବୁ,
ମଡ଼ିଆକୁ କେବେ ଆଉ ନ ଯିବୁଟି ବାବୁ। ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ ଦେବେ ହୋ କାହିଁ ପାଇଁ ଯାନ୍ତୁ, ତୁମ୍ଭର ପଦାର୍ଥ ମାନ କାହିଁ ପାଇଁ ଖାନ୍ତୁ। ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତି ଲେଶ, ଆମ୍ଭର ଗୋସାଇଁ ଦୋଷ ବାସୁ ଅଛୁ କିସ। ଏହା ଶୁଣି ନିରାକାର ବୋଇଲେ ଅଦ୍ୟପି ବିଚାରି ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆଡ଼େ ମହାପାପୀ। ତୁମ୍ଭେ ଅବା ବୋଲ ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ନୋହୁ, ଅଜ୍ଞାନରେ ପାପ କଲେ ପାର ଯିବ କାହୁଁ। ନ ଜାଣି ମା ଲୋକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ମୂଢ଼, ଅଗ୍ନିକି ମାଡ଼ିଲେନି କି ନ ପୋଡ଼ଇ ଗୋଡ଼। ଏତେ ବୋଲି ଧର୍ମ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ, ତୁ ଯେବେ ଦେଖିଲେ କିମ୍ପା ନ ଦେଲୁ ଅଡ଼ାଇ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ହତ ତୁ ହୋଇଲୁ ଚତୁର୍ମୁଖ, ତାହା ଦେଖି କିମ୍ପାଇଁ ତୁ ନହିଲୁ ବିମୁଖ। ଯେତେବେଳେ ପଶିଲୁ ସେ ମଠେ ପୁଣି ଯାଇ, ଦେଖିକରି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଲୁ ଅଡ଼ାଇ। ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଯେ ନ ଜାଣିଲେ ଲେଶ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣେ ଲାଗିଲା ତୋତେ ଦୋଷ। ଗୋମାତା ହିଁ ହତ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣନ୍ତି କିଛି, ବାଳୁତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କିମ୍ପା ସଙ୍ଗେ ନେଇଅଛି। ଦୁଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଏ ଯେ ଆଗୁ ହିଁ ଜାଣିଲା, ଏମାନଙ୍କ ନିବର୍ତ୍ତ ଯେ କିମ୍ପାଇଁ ନ କଲା। ଚରି ଯିବା ପାଇଁ ଯେବେ ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ବେଉସା ପାଖରେ କିମ୍ପା ନହିଲା ଉହାଡ଼ି। ଏହାଙ୍କ ଯୋଗେ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ଗଲା ନାଶ, ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ଯେ ଲାଗିଲା ସେହୁଁ ଦୋଷ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଆଠେ ଅପରାଧୀ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। ପାପ ଅନୁକ୍ରମେ କର ଏବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାନବ ହୋଇ ନ ଯାଇ ମଞ୍ଚେ ହୁଅ ଜାତ। ସହସ୍ରେ ଜନମ ଯାଏ ଏହି ପାପ ଘେନି, ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇବ ଗୋମାତା ବ୍ରହ୍ମାବେନି। ଷଡ଼ଗୋଟି ବସା ଯେ ହୋଇବେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, ଜଳେ ବୁଡ଼ି ମରିବେ ଯେ ସେହି ଷଡ଼ପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମାଏ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ନିରାକାର, ଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ କହ ପ୍ରତିକାର। କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେ ତୁଟିବ ପାପ ରାଶି, ତେସ ନ କବତି ପ୍ରଭୁ ଧାତିକାରେ ଦ୍ୟସି। ନିରାକାର ବୋଇଲେ ଥୋକାଏ ଦିନ ଯାନ୍ତେ, ଦ୍ୱାପର ହୋଇବ ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଅନ୍ତେ। ଗଙ୍ଗା ଅବତାର ଯେ ହୋଇବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଗୋପପୁରେ ବଢ଼ିବେ ବରଷ ଅଷ୍ଟ ରହି। ତହୁଁ ପୁଣି ବିଜୟ କରିବେ ହୃଷୀକେଶ, କଂସକୁ ମାରିବେ ସେ ଯେ ମଧୁବନେ ପଶି। ଅବନ୍ତିପୁରରେ ତୁ ଯେ ରହିଥିବୁ ଯାଇ, ଶାନ୍ତିପନି ନାମ ତୋର ହୋଇଥିବ ତହିଁ। ତୋହର ଘରକୁ କୃଷ୍ଣ ଯିବେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି, ଷଡ଼ଗୋଟି ପୁତ୍ର ତୋର ମରିଥିବେ ବୁଡ଼ି। ବିଦ୍ୟାକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଯେ ଯାଚିବେ ଦାମୋଦର, ମଲା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଦେବ ତୋର। ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ତୋର ପାପ ଯିବ କ୍ଷୟେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ହେବ ପୁଣ୍ୟମୟେ। ଏତେ ବୋଲି ମୌନ ହୋଇଲେ ନିରାକାର, ସାବଧାନେ ଶୁଣ ହୋ ଅର୍ଜୁନ ମହାବୀର। ଧର୍ମଙ୍କର ଶାପରେ ଗୋମାତା ବ୍ରହ୍ମାବେନି, ମଞ୍ଚପୁରେ ଜାତ ଏ ମାନବ ଦେହ ଘେନି। ନବଶତ ଜନ୍ମ ତାର ଏହି ମତେ ଗଲା, ସହସ୍ରେ ଜନ୍ମରେ ଆସି ସୁଦଶା ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ବର ଶାପରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମରି, ଯମରାଜା ପୁରୁ ତାହା ଆଣିଲୁ ଧରି। ଏହି ଜନ୍ମ ଠାରୁ ସେହି ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତେ, ଏବେ ପାପ ତୁଟିଲା ବସିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ। ସାବଧାନେ ଶୁଣ ହୋ ପାଣ୍ଡବ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତୁ ଯେ ପୁଚ୍ଛା କଲୁ ଶାନ୍ତିପନି ପୂର୍ବବାଣୀ। ଏସନ ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେ ହୋଇଥିଲେ ଜାତ, ଶାପ ପାର ଗଲା ଏବେ ହୋଇଲେ ମୁକତ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସର ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଅବା କେତେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବିଚାରି ପଦ ଯୋଡ଼ିଅଛି ଗୀତେ।
विषया विषकु अद्य रचिला उपमा जोगी जन मानकर हृदय चंद्रमा ज्ञानवंत पंडिते जानिबे हि भाव संसार समुद्र तरिबाकु घूर्णव कौतुक बंध अमृत एके शास्त्र विचारिण पद जोड़ी अछि ठीके अर्जुन को श्रीकृष्ण कहिले जेउ बाणी साधु जन सन्तोष होइबे हा शुणी मुक्ति मंदिर अमृत दिव्य रस नाम रत्न गीतारे भणिले कृष्ण दास इति श्री नाम रत्न गीतायां श्रीहरि अर्जुन संवादे शांति पुत्र प्राप्ति कथने नाम चतुर्दशोऽध्यायः।